قرآن کے 10 ایسے معجزات کا ذکر کریں گے سائنس نے خود ثابت کیا ہے۔ نمبر 1، اوریجن آف لائف، زندگی کی شروعات۔ اسی موضوع پر قرآن کی سورہ انبیاء میں یوں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے؟ آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ زمین پر رہنے والی مخلوقات کے سیلز پانی سے بنے ہوئے ہیں، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ قرآن میں اللہ آسمان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، السلام علیکم، میں ہوں سید عز الدین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ آج جو ہے سائنس اور قرآن، صحیح نا، آج کی تاریخ میں سائنسدان ریسرچ کر رہے ہیں اور اللہ پاک نے 1400 سال پہلے ہی قرآن پاک میں لکھ دیا تھا کہ جو ہے کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا دنیا کے اندر۔ تو آج کا ریسرچ جو کی ہے سائنسدان نے، تو اس موضوع پہ آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں AR نالج۔ دوستو، انسان قرۂ زمین پر قدم رکھتے ہی فطرت کو سمجھنے، اس کی بناوٹ اور رازوں کو جاننے کی جستجو میں لگ گیا، اور اس نے کائنات میں ایسی نشانیاں دیکھیں جس نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس دنیا پر انسان کی شروعات کیسے ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن کے 10 ایسے معجزات کا ذکر کریں گے جسے سائنس نے خود ثابت کیا ہے۔ نمبر 1، اوریجن آف لائف، زندگی کی شروعات۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پانی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی موضوع پر قرآن کی سورہ انبیاء میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے؟ آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ زمین پر رہنے والی مخلوقات کے سیلز پانی سے بنے ہوئے ہیں۔ مثلا کسی بھی انسان کے سیلز کو اگر اسٹڈی کیا جائے تو وہ 70% پانی سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی تصدیق مائکروسکوپ کے آوشکار کے بعد ہی ہو پائی ہے، جس کا آوشکار 12ویں صدی میں ہوا۔ لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ زندگی کی شروعات کیسے ہوئی۔ نمبر 2، لوہا، جو کہ زمین پر مختلف صورتوں میں پایا جاتا ہے، مگر یہ زمین کی دھاتو نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان سے یہاں آیا ہے۔ یہ اپنے آپ میں چونکا دینے والی بات ہے، مگر یہ حقیقت ہے۔ سائنس نے ایک کھوج نکالا ہے کہ اربوں سال پہلے کچھ ستارے دھماکے سے پھٹے، اور یہ میٹروئڈز یعنی بڑے بڑے پتھروں کے ذریعے یہ لوہا ہماری زمین پر آیا، جس کا ذکر ہمیں 1400 سال پہلے قرآن کی سورہ حدید میں یوں ملتا ہے، اور ہم نے لوہے کو زبردست طاقت دے کر اتارا تاکہ انسان اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ نمبر 3، آسمان ہماری حفاظت کرتا ہے۔ زمین کو سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں سے بچانے کے لیے آسمان ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آسمان نہیں ہوتا تو سورج کی ریڈیشن زمین پر زندگی کو جلا کر ختم کر چکی ہوتی۔ آسمان زمین کے چاروں اور لپٹے ہوئے کمبل کی طرح ہے، جو زمین کو جما دینے والی ٹھنڈ سے بچائے رکھتا ہے۔ آسمان کے اوپر کا ٹمپریچر -270 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، یعنی یہ ٹھنڈ زمین پر زندگی کو جما کر ختم کر سکتی ہے، مگر آسمان ہمیں سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں اور شدید جما دینے والی ٹھنڈ دونوں سے ہی محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ آسمان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ نمبر 4، پہاڑ۔ قرآن ہمارا دھیان پہاڑوں کی طرف ایک بہت ہی خاص پہلو کی طرف کھینچتا ہے۔ قرآن کی سورہ نبا میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے زمین کو آرام کرنے والی جگہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخے۔ قرآن کا مفہوم ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کے بہت اندر تک دبی ہوئی ہیں، اور اس کی تصدیق جیو فزکس فرینک پرنس کی لکھی ہوئی کتاب دی ارتھ میں ملتی ہے کہ پہاڑ اصل میں ایک کھوٹے کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ جتنا زمین کے اوپر ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ زمین کے نیچے ہوتے ہیں، جس کی ایک مثال ماؤنٹ ایوریج، جو کہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے، جس کے زمین کے اوپر کی اونچائی 9 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کے زمین کے اندر کی گہرائی 125 کلومیٹر کے قریب ہے، اور اس کا پتہ 20ویں صدی کی شروعات میں پلیٹ ٹیکٹونک کی تکنیک کے بعد ہی ممکن ہو پایا ہے۔ نمبر 5، کائنات کا پھیلنا۔ آج سے 1400 سال پہلے جب فلکیات کا علم موجود نہیں تھا، جب ٹیلی اسکوپ کا آوشکار نہیں ہوا تھا، اس وقت قرآن اس کائنات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا، اور بے شک ہم اسے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اور اس کی تصدیق 20ویں صدی کے ایک عظیم سائنسدان اسٹیپن ہاکنگ اپنی کتاب اے بریف آف دا ٹائم میں لکھتے ہیں کہ یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی کھوج ہے کہ کائنات وقت کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ حیران کرنے والی دوستو بات یہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں ٹیلی اسکوپ کے ایجاد سے 1400 سال پہلے ہی ہو چکا ہے۔ نمبر 6، سورج کا گھومنا۔ دوستو، سائنسدان پہلے یہ سمجھتے تھے کہ سورج ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے اور یہ کوئی گردش نہیں کرتا۔ 1512 میں ایک سائنسدان
निकोलस कोपरनिकस ने अपना एक नजरिया पेश किया कि जमीन के गोल चांद और सैयारे चक्कर नहीं लगा रहे, बल्कि सूरज के गोल चांद और बाकी सैयारे चक्कर लगा रहे हैं और सूरज अपनी जगह पर ही ठहरा हुआ है। एक ज़माने तक साइंसदानों का ये अकीदा रहा। फिर सन 1609 में एक जर्मन साइंसदान जोहन्स कैपिलर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि सिर्फ सैयारे सूरज के गोल घूम नहीं रहे, बल्कि ज़मीन, चांद और सैयारे सूरज के गोल घूमने के अलावा अपने महवर पर गर्दिश कर रहे हैं और बाकी सैयारों की तरह सूरज को अपने अक्स पर एक चक्कर लगाने में 25 दिन लग जाते हैं। कुरान में इस बात का जिक्र कुछ यूँ मिलता है, और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया और सब एक घेरे में तैर रहे हैं। एक ज़माने तक दोस्तों फल्कियाती साइंसदानों के मुताबिक कुरान के इस दावे को गलत समझा जा रहा होता, लेकिन आज हम जानते हैं कि कुरान का सूरज की गर्दिश के मुताबिक ये दावा आज की साइंस बिल्कुल सच साबित करती है। नंबर 7, समुद्र। कुरान की सूरह नूर में अल्लाह इरशाद फरमाता है, जैसे किसी गहरे समंदर में अंधेरे हों जिसको ऊपर से एक लहर ने ढांप लिया हो, उस लहर पर एक और लहर हो, फिर उस दूसरी लहर पर बादल हों। अंधेरे ही अंधेरे हैं, एक के ऊपर दूसरा अंधेरा है कि जब कोई अपना हाथ निकाले तो उसे अपना हाथ भी दिखाई देता मालूम ना हो, और जिसके लिए अल्लाह नूर ना बनाए उसके लिए कोई नूर नहीं। आमतौर पर दोस्तों ये समझा जाता है कि लहरें समंदर की ऊपरी सतह पर चलती हैं, जबकि साइंस ये तस्दीक कर चुकी है कि लहरें समंदर की ऊपरी सतह पर ही नहीं बल्कि नीचे भी होती हैं। ये लहरें इंसान को आम आँख से दिखाई नहीं दे सकती, बल्कि इनको सिर्फ खास टेक्नोलॉजी के जरिए ही देखा जा सकता है। कुरान में समंदर के ऊपर चलने वाली लहरें और उसके ऊपर बादलों के बारे में जिक्र हुआ है। कुरान की ये बात सिर्फ इसीलिए काबिल तारीफ नहीं है कि वो समंदर के अंदरूनी लहरों के बारे में जिक्र करता है, बल्कि इसलिए भी है कि ये समंदर की गहराई के अंधेरे को भी जिक्र करता है। आज के दौर में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा बिना कोई ऑक्सीजन यूज़ किए 70 मीटर की गहराई तक ही जा सकता है। वहाँ पर कुछ रोशनी ज़रूर मालूम होती है, मगर हम बात करते हैं 1000 मीटर गहराई की, तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा है। और इसी बात को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, जिसका साइंस को पता आज चला है। मगर कुरान में समंदर के अंदर लहरें और उसके नीचे अंधेरे की बात 1400 साल पहले ही मौजूद है। नंबर 8, झूठ बोलना और हमारी दिमाग की हरकत। दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आयत को अबू जहल के ऊपर उतारा गया, क्योंकि अबू जहल बार बार झूठ बोला करता था। इसके बारे में अल्लाह सूरह अल-अलक में यूँ इरशाद फरमाता है, अगर वो बाज ना आया तो हम ज़रूर पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे, वो पेशानी जो झूठी खताकार है। इस आयत में दोस्तों दिमाग के सामने वाले हिस्से को झूठा और खताकार करार दिया है। यह आयत 2 वजह से बड़ी ख़ास है। पहली ये कि हमारे दिमाग के सामने वाला हिस्सा ही हमारी सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है, जिसे फ्रंटल लोब के नाम से जाना जाता है। दूसरा ये कि फ्रंटल लोब ही दिमाग के झूठ बोलने वाले काम को कंट्रोल करता है। आज के दौर में की गई कई रिसर्चों से ये साबित हो चुका है कि दिमाग के आगे वाला हिस्सा ही हमारी हरकतों और झूठ बोलने का जिम्मेदार होता है। और इंसानी दिमाग का ये फंक्शन 20वीं सदी में साइंस के एडवांस होने पर ही हमें मालूम हुए हैं, जबकि कुरान इस तरफ इशारे कब का कर चुका है। नंबर 9, इंसान को दर्द का महसूस होना। दोस्तों काफ़ी लंबे अरसे तक लोग यही समझते रहे हैं कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स हमारे दिमाग में होते हैं। हालांकि बाद में ये तहकीक से पता चला कि दर्द को महसूस करने वाले पिन रिसेप्टर सेल्स हमारी खाल में ही होते हैं, और इनके बिना हम दर्द को महसूस नहीं कर सकते। इसका जिक्र कुरान की सूरह निसा में कुछ यूँ होता है, बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों से इनकार किया, हम उन्हें आग में झुलसाएंगे, और जब उनकी खाल जल जाएगी तो हम उन्हें उसके बदले दूसरी खाल देंगे, ताकि वो दर्द को लगातार महसूस कर सकें। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। दोस्तों कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले मिलता है कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स हमारी खाल में ही होते हैं, ना कि दिमाग में। इसकी खोज अब आकर 20वीं सदी में हुई है। नंबर 10, द बिग बैंग। हमारी दुनिया कैसे वजूद में आई। दोस्तों 80 से 90 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा और अहम सवाल ये था कि ये दुनिया कैसे वजूद में आई। फिर अचानक 1931 में एक साइंसदान जॉर्ज लेमेत्रे ने कहा कि ये यूनिवर्स पहले एक सिंगल पॉइंट यानी इब्तिदाई गोला था, फिर एक बड़ा धमाका हुआ जिसकी वजह से ये चांद, सूरज, सितारे और हमारी ये दुनिया और सारी कहकशाएं वजूद में आई, जिसे साइंस की ज़बान में कहा गया द बिग बैंग यानी बड़ा धमाका। साइंस ने यह तहकीक तकरीबन 50 साल पहले की कि किस तरह ये कायनात वजूद में आई, मगर कुरान में इसका जिक्र हमें 1400 साल पहले मिलता है। क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते कि ये ज़मीन और आसमान मिले हुए थे और हमने इन्हें जुदा किया? और इस तहकीक को साइंस की एक बड़ी खोज माना जाता है। याद रहे दोस्तों, कुरान कोई साइंस की किताब नहीं
بلکہ یہ نشانیوں کی کتاب ہے جو ہمیں اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔